किसानों ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਧ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀਗਾ। लेकिन किसान ये कह रहे ने कि कानून रद्द किए जान, सानू ये कानून नहीं चाहिए। और अंदोलन भी जो है 25 तरीक तो शुरू होया होया, पर ठंड दे विच जदों 3 डिग्री टैंपरेचर जिहड़ा वै ओह हुंदा रात नूं दिल्ली दे विच 3 डिग्री 4 डिग्री टैंपरेचर हुंदा, और 30 तो ज़्यादा जाना जिहड़ियां ने इस अंदोलन की वजह करके किसानां दीयां जा चुकियां ने। तां उस वेले भी प्रधानमंत्री इस गल का जिक्र कर रहे हैं कि एक बार चिट्ठी नूं जरूर पढ़िया जाए जो खेतीबाड़ी मंत्री ने किसानां दे नाम लिखी है। और पंजाबी दे विच उन्होंने बकायदा तौर पर कल ट्वीट किया सीगा। और अज क्योंकि कल अमृत कल गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस सीगा, और दिल्ली का चांदनी चौक वो थां है जिथे गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हुई सी। और उस तो बाद उन्हों का जिहड़ा देह सीगी उन्हां नूं लखी शाह बंजारा जो व्यापारी सीगा वो बकायदा तौर पर रकाबगंज जो उन्होंने खेत हुंदे सीगे उत्थे संस्कार के लिए संस्कार किया गया सीगा। और उस जगह पर अज प्रधानमंत्री ने सीस झुकाया, नतमस्तक होए ने, और उन्होंने किते ना किते ये सुनेहा देने की कोशिश की है कि पंजाबियों के नाल खासा रिश्ता जिहड़ा प्रधानमंत्री मोदी होना था, और इस वजह करके बिना जानकारी तो अज गुरु घर नतमस्तक होंदे हुए नजर आए ने। बिल्कुल पंकज, तो पंजाबियों के नाल प्यार ते सिखां दे लई है केंद्र सरकार, सिखां दे नाल खास रिश्ता है, ये जरूर बार बार दस्सिया जा रहा है केंद्र सरकार दे वल्लों, चाहे कदे बुकलेट जारी करके होवे या पंजाबी दे विच ट्वीट करके। शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी दे लई। 5 तस्वीरां तुसीं देख सकते हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज सवेरे गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब विखे नतमस्तक होण दे लई पहुंचे, तो दूजे पासे जो तस्वीरां असीं दिखा रहे हैं उन्हां दे नाल संगत ने जो तस्वीरां खिचवाइयां ते हथ भी मिलाए गए ने, मुलाकात की है, गलबात हुई है, जो कि अक्सर आसान नहीं हुंदा प्रधानमंत्री दे नाल गलबात करना, तस्वीर खिचवाउणा। पर अज क्योंकि प्रधानमंत्री सिक्योरिटी ज़्यादा उन्हां दे नाल नहीं सी, गुरुद्वारा साहिब पहुंच गए सी एक श्रद्धालु के तौर पर, तो इसलिए जो लोग ने उन्हां दे नाल तस्वीरां खिचवाउंदे भी नज़र आए, अपने आप जो पल सी उन्हां दे उन्हां नूं कैमरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भी कैद करते नज़र आए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वालों खास तौर पर श्री गुरु तेग बहादुर जी का जिक्र बार बार किया जा रहा है कि उन्होंने लासानी शहादत मैं सिजदा करता हाँ, तो खुद नूं बहुत ही सुभागा मनता हाँ कि मैनू सिर्फ इत्थे नतमस्तक होने का मौका ही नहीं मिले, बल्कि गुरु तेग बहादुर जी के जो 400 साल प्रकाश पुरब के समागमां की सेवा है वो भी मेरे हिस्से आई है, इसलिए मैं अपने आप को बहुत भागा वाला कर्मा वाला महसूस करता हाँ। तो दस दईए अप्रैल के श्री गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश दिहाड़ा मनाया जाना है, 400 साल प्रकाश पुरब मनाया जाना है, जिस नूं लैके केंद्र सरकार के वलों भी तैयारियां कीतियां जा रही ने। इस तो पहला कल प्रधानमंत्री के वलों श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत नूं सिजदा किया गया, कहा कि जिस तरह हिंद धर्म की राखी दे लई गुरु तेग बहादुर जी ने अपना सीस वार दिता, तो वो कदे भी उसकी मिसाल किते होर नहीं देखी जा सकती। बकायदा प्रधानमंत्री वालों पंजाबी च सिर्फ ट्वीट ही नहीं किए गए, बल्कि गुरबाणी दियां तुकां उन्हां दे वालों सांझियां भी कीतियां गईयां ने कि उन्होंने दस्सिया कि किस तरह जो दिल्ली दे चांदनी चौक दे विच गुरुद्वारा सीसगंज साहिब स्थित है उसकी की महत्ता है, किस तरह गुरु साहिब ने सीस अपना वार दिता जदों दूजे धर्म के लोगों की परेशानी नहीं देखी गई, तो अपना सीस वार दिता हिंदुओं के लिए, इसलिए हिंद की चादर कहा जाता है श्री गुरु तेग बहादुर जी नूं। ते ये गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब है जिथे उन्हां दी अंतिम संस्कार की जो सेवा निभाई गई सी, वो गुरुद्वारा साहिब भी बहुत महत्ता रखता है, इसलिए गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब दे विच पहुंचे प्रधानमंत्री नतमस्तक होने के लिए कहा कि मैं गुरु तेग बहादुर जी की दयालुता तो बहुत ज़्यादा प्रेरित हाँ। तो इस तो पहला पिछले दिनों के विच दस दईए कि केंद्र सरकार के वलों एक बुकलेट भी जारी की गई है, उस बुकलेट दे विच सिखां दे लई कीते गए कामां दा ब्यौरा दिता गया है। करतारपुर साहिब दा लांघा खुलण की गल होवे या लंगर तो GST हटाए जाने की गल होवे, सिखां दे लई जो काम कीते गए ने उन्हां दा वेरवा दिता गया है उस बुकलेट दे विच। उस बुकलेट के जारी करने तो बाद अज ये तस्वीरां लगातार जो सामने आईयां ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दियां गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब दे विच नतमस्तक होने के लिए पहुंचे। कोई जानकारी किसी नूं नहीं सी, मीडिया नूं भी इस संबंधी कोई जानकारी नहीं दी गई, ना ही जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सी उन्हां नूं भी ज़्यादा जानकारी सी।
ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜੋ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੋ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਓਪਨ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ ਗਏ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਰੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋ ਪਲ ਕੈਦ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਵੇਰ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਇਸ ਲਈ ਖਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਾ ਪੀਐਮਓ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਜੋ ਸੰਗਤ ਖੜੀ ਸੀ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਖਿਚਵਾਈਆਂ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। जिन किसानों में अभी थोड़ी सी भी आशंका बची है उनसे मैं फिर से कहूंगा कि आप एक बार फिर सोचिए, जो हुआ ही नहीं है, जो होने वाला ही नहीं है, उसका भ्रम और डर फैलाने वाली जमात से आप सतर्क रहिए। ऐसे लोगों को मेरे किसान भाइयों बहनों पहचानिए। इन लोगों ने हमेशा किसानों से धोखा दिया है, उनको धोखा दिया है, उनका इस्तेमाल किया है और आज भी यही कर रहे हैं। मेरी इस बातों को इसके बाद भी सरकार के इन प्रयासों के बाद भी अगर किसी को कोई आशंका है तो हम सर झुकाकर किसान भाइयों के सामने हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता के साथ देश के किसान के हित में उनकी चिंता का निराकरण करने के लिए हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए।
मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समृद्धि चाहिए, किसानी में आधुनिकता चाहिए। आप कृपा करके देश के किसानों को बरगलाना छोड़ दीजिए, उन्हें भ्रमित करना छोड़ दीजिए। जिन किसानों में अभी थोड़ी सी भी आशंका बची है, उनसे मैं फिर से कहूंगा कि आप एक बार फिर सोचिए। जो हुआ ही नहीं है, जो होने वाला ही नहीं है, उसका भ्रम और डर फैलाने वाली जमात से आप सतर्क रहिए। ऐसे लोगों को मेरे किसान भाइयों बहनों पहचानिए। इन लोगों ने हमेशा किसानों से धोखा दिया है, उनको धोखा दिया है, उनका इस्तेमाल किया है और आज भी यही कर रहे हैं। मेरी इस बातों को इसके बाद भी, सरकार के इन प्रयासों के बाद भी अगर किसी को कोई आशंका है तो हम सर झुकाकर किसान भाइयों के सामने हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता के साथ देश के किसान के हित में उनकी चिंता का निराकरण करने के लिए हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੱਜ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਸ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਜੋ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੜਕਸਾਰ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਵਾਈਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੇਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਰੁਮਾਲਾ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। बस इतनी गल हुई मेरी ਉਹਨਾਂ ਦੀ। अच्छा सर, कितने बजे तक आए थे? आए थे शायद हाँ 8:30 के करीब। कोई काफिला आया था या प्रधानमंत्री अकेले पहुंचे? नहीं, अकेले प्रधानमंत्री, कोई काफिला कोई नहीं था। उनकी सिक्योरिटी गार्ड जरूर थे उनके बाकी कोई नहीं है। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾਵਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਿਭਾਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ
ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਨਿਮਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ ਝੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ ਝੁਕਾ ਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ ਝੁਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਰੱਖੀਏ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅਚਾਨਕ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਿ ਆਮ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜੋ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਚਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗਾ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਹ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਭਾਗਾ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। सबसे पहले कि गुरुद्वारा जी रकाबगंज मैं पहुंचा हूं और यहां पर हमारे साथ में ग्रंथी साहब हैं हरदयाल सिंह जी। हरदयाल सिंह जी बताइए कि प्रधानमंत्री यहां पर कितने बजे आए, कितनी देर तक रहे गुरुद्वारे में?
तकरीबन प्रधानमंत्री जी 8:30 बजे जी के करीब आए हैं। हाँ हाँ हाँ। 10 मिनट रुके हैं वहाँ। तो उन्होंने आके मत्था टेक उन्होंने जो रुमाला साहब है, गुरु साहब जी को रुमाला भेंट किया। तो हमने फिर उनको सरोपा, जो गुरु घर की मर्यादा है जो हमारी, जो भी आता है उनको हम सरोपा वगैरह देते हैं। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से जो भी बड़ा अच्छा, इन प्रधानमंत्री का जो विजिट रहा यहाँ पर जो माथा टेकने के लिए आए थे, तो आप लोगों को क्या कल से जानकारी थी या आज बताया गया था? नहीं, हमको कोई जानकारी नहीं। हम तो बैठे थे, तभी हमको एकदम अचानक से पता चला कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं। जब मत्था टेक रहे हैं तभी हमको पता लगा मैं मत्था टेक रहे हैं प्रधानमंत्री जी। मतलब आज ही जानकारी जब आए उसके बाद हमको कोई जानकारी किसी ने नहीं दी। हाँ। हमको नहीं जानकारी को मिली। जब अंदर आ गए तो हमको पता लगा प्रधानमंत्री जी आए हैं। किसी तरीके, क्योंकि प्रधानमंत्री जहाँ पे भी जाते हैं, चाहे वो धार्मिक प्लेस ही क्यों ना हो, वहाँ पर व्यवस्था होती है, खासकर सिक्योरिटी के। किसी तरीके का इंतजाम था? लेकिन हमको नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो शायद अचानक से आए, ये पता नहीं है। जब आए हैं तो मत्था टेकने हमको पता लगा प्रधानमंत्री जी आए हैं। तो उन्होंने रुमाला दिया। हमने फिर जो गुरु इतिहास जो सुनाया, गुरुद्वारे की जो इतिहास है, उनसे हमने जानकारी दी, उनको जानकारी करवाई। तो बाकी उन्होंने बोला मुझे गुरुद्वारा साहब आके बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला गुरुद्वारा साहब आके, तो बहुत बेटर। और कुछ कहा प्रधानमंत्री? नहीं, और कुछ नहीं, कोई बात नहीं। और कोई अच्छा, कभी प्रधानमंत्री और भी, अगर हम 4-5 साल की बात करें, पहले भी आए थे यहाँ पर गुरुद्वारे में? नहीं, मुझे इस चीज में मालूम नहीं है कब। अच्छा, तो प्रधानमंत्री अचानक आए तो मतलब जितने भी यहाँ पे लोग हैं उनको अच्छा लगा ही होगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। प्रधानमंत्री जी आए, मत्था टेकने के लिए आए हैं, तो बहुत अच्छा लगा। हमारे प्रधानमंत्री जी आए हैं तो बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री अचानक आते हैं, और सबसे बड़ी बात, जैसा कि ग्रंथी साहब भी बता रहे हैं, कि किसी भी तरीके का इंतजाम नहीं था। और मसलन क्योंकि जब प्रधानमंत्री जहां पर जाते हैं तो सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल होता है, वीआईपी इंतजाम होते हैं, बैरिकेटिंग होती है। लेकिन यहाँ पर गुरुद्वारे में एक बार तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि इसी गुरुद्वारे में, रकाबगंज गुरुद्वारे में अचानक प्रधानमंत्री आते हैं। ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਹ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਭਾਗਾ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗਾ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਨੰਦਮਈ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, परिक्रमा भी की गई, सिरोपाओ दे के ग्रंथी सिंह दे वल्लों उन्होंने सन्मानित भी किया गया। प्रधानमंत्री ने भी रुमाला साहब चढ़ाया। तो उस तो बाद जो संगत बाहर खड़ी हुई सी, जो गुरुद्वारा साहब च मत्था टेकन लिए आई सी, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान भी हुई प्रधानमंत्री नूं इस तरह देख के, ते नाल ही तस्वीरां भी खिचवाईयां गईयां, क्योंकि बिना किसी जानकारी दे प्रधानमंत्री अज गुरुद्वारा साहब दे विच नतमस्तक होने पहुंचे सी। इत्थों तक कि गुरुद्वारा कमेटी नूं भी इस बारे कोई भी जानकारी नहीं सी, ते ना ही किसी खास तरह दी तैयारियां जो प्रधानमंत्री दे लई करके रखियां गईयां सी। एक आम श्रद्धालु दे वांग ही उन्होंने गुरुद्वारा साहब दे विच नतमस्तक होके गुरु जी की शहादत नूं नमन किया है, प्रणाम किया है, ते कहा है ਤੇ ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।